सत्यमयी परमे। ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ॐ न तस्य रोग न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयशरीरम् देवविद्या गुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जर ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरं तपमुच्यते। माँ आमर मन प्राण शरीर को तुम चरण निवेदन करुछु। तुम ए शरीर रे उपस्थित रही शरीर प्रत्येक सत्तार रूपांतर कर। मते तुमको जानिबार योग्य कर। मते तुम सेवा करिबार योग्य कर। मते तुम होई जिबार योग्य कर। मेक मी वर्दी ऑफ नोइंग यू। मेक मी वर्दी ऑफ सर्विंग यू। मेक मी वर्दी ऑफ बीइंग यू। श्रीमा श्री अरविंद पाद पद्मरे आम समस्त तरफ कृतज्ञतार प्रणाम निवेदन करुछि। माँ प्रभु पाखरे हृदय भरा कृतज्ञतार प्रणाम। कार्यक्रम को तांकरी पाद पद्मरे निवेदन करुछि। आजिर दिवस एक स्वतंत्र दिवस, आंतर्जातिक योग दिवस। ए स्वतंत्र कार्यक्रम को समस्त अपा भाई को हृदयर प्रणाम सहित स्वागत करुछि। सनलिट पात्र प्रत्येक दिन 6:30 रु 7:20 पर्यंत शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम चली। शरीर चर्चा वीडियो माध्यम रे अपा भाई माने प्रतिदिन किछि किछि योगाभ्यास करती। आसन व्यायाम प्राणायाम एवं अन्य माने ताको देखी आमे जे जा स्थान रे रही ताको अभ्यास करूँ। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा रे पूर्णता ही आम जीवनर लक्ष्य। भौतिक आध्यात्मिक क्षेत्र रे सत्यर आविष्कार करने पाई आमे माने सतत प्रयास करुछु। सत्यर जो 4टी विभाग रही सौंदर्य शक्ति ज्ञान और प्रेम। तेबे आमे माने सर्वदा से अनुसंधान करुछु सत्यर पूर्ण प्रकाश पाई। ताको अभिव्यक्त करने पाई आम अस्तित्वर जो 5टी अंश रही शरीर प्राण मन चैत्य आत्मा यही सत्ता गुड़िक परस्पर ठार भिन्न नुहति। यही मानकर सामग्रिक क्रियाशील रूप होछि आमर जीवन। तेबे आम जीवनर लक्ष्य रही पूर्णता। तेबे जीवनर लक्ष्य को धरी आमे सर्वांग भावे समग्र सत्तार पूर्णांग विकास पाई चेष्टा करुछु। शरीरर पूर्णता होछि चिर सौंदर्य और संहति को प्रकाश करिबा। आमे आम शरीर स्तर रे भगवान को अभिव्यक्त करिबा। एबे आमे भगवान को धारण करिछे केवल, किंतु तांको अभिव्यक्त करिबा को हेबो। शरीर मन प्राण एवं चैत्यर पूर्णता पाई आमे प्रत्येक सत्ता को सेमानकर सीमाबद्धतार मुक्त करिबा को हेबो एवं प्रत्येक सत्तारे संगुप्त रही से जो दिव्य संभावना प्रतिभा शक्ति राज्य को उन्मोचित करने को पड़िबो। तेबे प्रत्येक सत्तार एक श्रृंखला रही जहाँ को आमे तपस्या माध्यम रे तार विकास करिबा, तार अभिव्यक्ति पई चेष्टा करिबा। आमे जानू स्वास्थ्य ही संपद एवं श्री अरविंद जोगर
ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଜଡ଼, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, କାହାର ବି ଭରସା ନଥିଲା, କେହି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଏକ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କିପରି? ତେବେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ମାଂସପେଶୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟୁର ବିକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭରିଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଶରୀରର ଗଠନ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ, ଶରୀରର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏହି ଶାରୀରିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ନୁହଁ, ଯଦିଓ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଶରୀରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଆମର ଆହୁରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶରୀରଟିକୁ ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଶରୀରଟି ନିଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେବେ ଶରୀର ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଜଡ଼ତା ରହିଛି, ତାମସିକତା ରହିଛି। ଏ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗୁଣଟି ରହିଛି ଯେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ନିୟମିତତା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ପରମ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିଲେ ଶରୀର ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଆମର ଏ ଶରୀର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଟି, ସେଥିରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆଲୋକ ଓ ଅମର ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲି ଧରିବାରେ ଯଦି ଆମେ ଶରୀରକୁ ସମର୍ଥ କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏବଂ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ବା ସେହି ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ତାହାକୁ ଅବତରଣ କରାଇବା ଆଣିବାରେ ଆମର ଏହି ମର ଶରୀରଟି ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅଲ୍ ହିୟର୍ ମଷ୍ଟ ଲର୍ନ ଟୁ ଓବେ ଏ ହାୟର ଲ, ଆୱାର ବଡିଜ୍ ସେଲ୍ସ ମଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ସ ଫ୍ଲେମ୍। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଠି ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବିଧାନକୁ ମାନିବାର ଲାଗି। ଅମର ଆଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଧାରଣ କରିବେ ଶରୀରର ପ୍ରତି କୋଷ ଆମ। ତେବେ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନେବ। ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ସହିତ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ମିଳନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ଆମର ଏ ଶରୀରଟି କେବଳ ଏକ ଜଡ଼ପିଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରି ଏହି ଜଡ଼ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତିର ବିଚ୍ଛୁରଣ ଘଟିବ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିବନି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାରେ ଶରୀରର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଶରୀରଟି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ କର୍ମରେ ସମତା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ରୂପ ଓ ସକଳ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂଗତିକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଆତ୍ମପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଶରୀରର ଭବିତବ୍ୟତା ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସନିଟ ପାଥରେ ପ୍ରତିଦିନ
It is ଏହି global କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ health, ହେଇଥିବା harmony ଭାଇମାନେ and peace. ଆଜି ସେମାନେ ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ କ'ଣ କରନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାକୁ ସଂଗତି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇବେ। ଶାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଚେତନା ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଯୋଗ ସହିତ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ସେମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଅନୁରୋଧ ଚେତନା କରିବେ ସହିତ ସେ ଶରୀର ଯୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମର କରିବେ। ଯୋଉ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କର ସର୍ବେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। we are the ବୃନ୍ଦାବନ son ଭାଇଙ୍କୁ of ଅନୁରୋଧ God। କରୁଛି। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ, ଆମେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ସନ୍ତାନ। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ମଧୁମୟ ହେବ, ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀ ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଏକ ସାଧନା ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତିଗତ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଓ ଲୁକାୟିତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଇନଟୁ ରିଲେସନ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଯୋଗ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଯୋଗ, ଦି ସୁପ୍ରିମ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନୋବଲେଷ୍ଟ ୟୁଟିଲିଟି, ଯାହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ମହତ୍ତମ ଆବଶ୍ୟକତା। ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଏହା ତାର ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମହତ୍ତମ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ଅସୀମଙ୍କୁ ଖୋଜୁନାହୁଁ, ବରଂ ଅସୀମଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଟୁ ରିଏଲାଇଜ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକତା ଏହି ଶରୀର ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ଆମ ଯୋଗରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶରୀରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ, ଏହି ଆସନ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଆମ ଯୋଗରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ନୂତନ ଚେତନା, ସତ୍ୟ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଅତିମାନବୀ ପଥେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ, ତହିଁରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଏହି ଚେତନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଏବଂ ଏହାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଅଧିକ ନମନୀୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଏହି ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଅତି ବିସ୍ମୟକର ଫଳ ଲାଭ କରିପାରିବା। ପ୍ରଗତି ଓ ସାଫଲ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ରୀମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ବଡି, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବ। ଏଇ ଯୋଗ ଡେରେ ଆମେ ସେଇ ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା, ସେଇ ଅନ୍ତରତମ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା। ସେ ଭାଷାରେ ଏହି ଭୌତିକ ଭୂମି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଖର ଭିତରେ ମିଳନ, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଖର ଉତ୍ତରି ଆସିବ ଏହି ଭୌତିକ ଭୂମିକୁ ଏଇ ଚିରଦିନ ପାଇଁ। ଆମର ଆଜିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଅପା ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଜଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। 2-2ଟି ଆସନ କହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିକି ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କଟିଯିବି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଜି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଦିବସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅପା ପ୍ରଣାମ।
प्रणाम वंदे मातरम महाप्रभु पाखरे शतकोटी प्रणाम। एबे आमे शरीर कार्यक्रम आरंभ करिबा। प्रथमे ममता आपा सूर्य नमस्कार करिवे। ममता बेहरा आपा। सूर्य नमस्कार करिबा। सूर्योदय को आह्वान करिबा। ओम मित्राय नमः। श्वास ग्रहण करिए। स्तोत्रनासन। श्वास छड़ी हस्तपादातानासन। मणिपुर चक्र पर श्वास ग्रहण करिए। संचालनासन। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर श्वास ग्रहण करिए। पर्वतासन। ध्यान सहस्त्र चक्र पर दुयांठो आसन लगे दवा शशकासन। अष्टांग नमस्कार। ध्यान अनाहत चक्र पर श्वास ग्रहण करी पूर्ण भुजंगासन। ध्यान मूलाधार चक्र पर पुणी थरे पर्वतासन करिबा। ध्यान सहस्त्र चक्र पर रखिबा। श्वास ग्रहण करी अश्व संचालनासन। पुष्पपादातानासन। मणिपुर चक्र पर पुष्करणासन। विशुद्धि चक्र पर प्राणासन। और एक बार करिबा। प्रथमे डान गोड़ कटले वर्तमान बाम गोड़ करिबा। सूर्योदय को आह्वान करिबा। ओम सूर्याय नमः। श्वास ग्रहण करिए। स्तोत्रनासन। ध्यान विशुद्धि चक्र पर श्वास छड़ी हस्तपादातानासन। ध्यान मणिपुर चक्र पर श्वास ग्रहण करिए। संचालनासन। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर श्वास ग्रहण करिए। पर्वतासन। ध्यान सहस्त्र चक्र पर दुयांठो आसन लगेगा शशकासन। श्वास ग्रहण करिए। अष्टांग प्रणाम। ध्यान अनाहत चक्र पर श्वास ग्रहण करी पुनः भुजंगासन। ध्यान मूलाधार चक्र पर पर्वतासन। ध्यान सहस्त्र चक्र पर श्वास ग्रहण करी अश्व संचालनासन। बाम गोड़ पुनः शिवा। दुई हाथ दुई साइड रे दृष्टि सत्याकाश करो। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर श्वास निकलते हस्तपादातानासन। ध्यान मणिपुर चक्र पर श्वास ग्रहण करी स्तोत्रनासन। ध्यान विशुद्धि चक्र पर श्वास ग्रहण करी प्राणासन करिबा। ध्यान आज्ञा चक्र पर प्रणाम। शवासन में विश्राम।
आमे एबे वृक्षासन करिबा सीधा दुई गोड़ जोड़ी ठिया हबा सीधा हाथ को सीधा ऊपर को स्ट्रेट कान सीधा रे नेबा दुई पादर आंगुली रे पंजा रे ठिया हबा दुई हाथ को सीधा ऊपर को उठाइबा बॉडी को पूरा स्ट्रेच होउथिबो धीरे धीरे और सीधा बसिबा दुई हाथ को धीरे धीरे हमें ऊपर को नेबा बॉडी पूरा स्ट्रेच होउथिबो वृक्षासन दुई प्रकार अछि पुणी विपरीत गोड़ करिबा एंटी क्लॉकवाइज हाथ पूरा सीधा स्ट्रेच रहउथिबो बॉडी पूरा संपूर्ण बॉडी स्ट्रेच होउथिबो रिलैक्स आमे उत्कटासन करिबा चेयर रे बसिला परी दुई गोड़ को टिके खुला करी फर्चा करी दुई हाथ को सीधा सामना को रखिबा दुई हाथ सीधा सामना को रहिथिबो चेयर रे बसिला परी बसिबा मेरुदंड पूरा सीधा रहिथिबो आमे 30 सेकंड पर्यंत रखिबा मेरुदंड पूरा सीधा रिलैक्स मा वर्तमान ध्यान शिरासन करिबा ध्यान शिरासन पाई प्रथमे विश्राम पोजिशन रे बसिबा विश्राम पोजिशन रे बसिला परे बाम पट गोड़ सीधा स्ट्रेच करले डान पट गोड़ को भांगी रोई पाट रखिबा दिन को ब्रीदिंग करिबा हाथ ऊपर को इंटरलॉक करी उठेबा रिडाउट करी सीधा अंता को गर्दन सीधा रखी गोड़ आड़ को भांगीबा रिडाउट करबा हाथ जते पाइबा आगो को स्ट्रेच कर परिबा जान जति किबो आगले भी हमें रुमाल का कपड़ा साहाय्य दे ठीक को धर सकता एमती पोजीशन रे 10-15 सेकंड रहबा एगुडी सब प्रक्रिया मेरुदंड उपरे राज्य होची मेरुदंड नमनीय रहबा एवं तळीपटर चर्बी नाश होबा पाचन क्रिया सुदृढ़ होबा और मस्तिष्क जो अनिद्रा जनित बा मस्तिष्क पूर्ण विश्राम होबा बालांस आसीबो आमे एही क्रिया करबा द्वारा बहुत सुंदर जौगिक क्रिया एटा को अर्थ पश्चिमकासन भी कहते वर्तमान डान पट गोड़ आगु नबा बाम पट सिर को ड्रॉइंग पास रखिबा विपरीत पार्श्व टिकटबा सल्टी आमे ब्रीदिंग करी हाथ ऊपर को स्ट्रेच करिबा रिजर्व करी सीधा अंतर तल को ओडबा और लगवा अंतुति बनी एवं मुंडा अंत सुनेबो एमती पोजिशन रे हम किसी समय धरिकी रखिबा होल्ड करी मन होते हाथ स्ट्रिंग की स्ट्रेच होगी संपूर्ण अपना अनेक अंगुली और क्रियाशील होते हैं हमारे समय चलता थोड़ी ब्रीदिंग करी परिस्थिति को तैयार किया वर्तमान पूर्ण
पश्चिमदासन पूर्ण କରିବା ଅଂଶଟି ସେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଥମେ ବସିବା ହାତକୁ ଉପରକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ବ୍ରିଦିଂ ସହ ରିଜର୍ଭ କରି ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କିବା ବଡିର ହାତ ପଡି ଦୁଇ ପାଶ ଯାକ ଆଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହବ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କରୁଛି ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଣ୍ଟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ସାବଧାନ ସହିତ କରିବେ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରିବେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନଶୀଳାସନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତାସନକୁ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ नमस्कार नमस्कार आम करिया बर्तमान अर्ध मच्छेन्द्रासन अर्ध मच्छेन्द्रासन करने आसनटी पकाई देबा सीधा होकरी एपरी बसिबा एवं गोड़ दुटी को स्ट्रेच रखिबा तापरे आम बाँ गोड़र आंठू पाखरे डाहाण गोड़र आंठू को रखिबा गोड़ को रखिबा एवं डाहाण हाथ को पछकू बुलाई देबा एवं बाँ हाथ को आम धीरे धीरे बुलाई करी धरिया चेष्टा करबा दृष्टि पछकू डाहाण गोड़ क्रियाटी को करबा ये हूँ अर्ध मच्छेन्द्रासन अर्ध डाहाण गोड़ को स्ट्रेच कर रखिबा बाँ गोड़ को लेकिन डाहाण आंठूर पाखरे रखिबा हाथ को आम पछकू नेबा एवं डाहाण हाथ को एपरी बुलाई करी बाँ गोड़र बड़ा गंठी को धरिया चेष्टा करबा दृष्टि पछकू यह बहुत एक लाभकारी आसन यार पेटर चर्बी गुड़िक मोर कमी जाए शरीर फ्लेक्सिबल रहे आम घरे अधिक रु अधिक अभ्यास करवा बर्तमान आम करवा मच्छेन्द्रासन मच्छेन्द्रासन करने आम आम शोई पड़ा एवं पद्मासन में प्रथम गुड़टी को रखा सेपरी पद्मासन स्थिति वर्तमान आम धीरे धीरे शरीर धीरे धीरे पूर्व स्थिति की आस गोड़ को एपरी स्ट्रेच कर आसन उपर रखा सब आसन में किसी समय बर्तमान आम करवा शल्भासन शल्भासन करने आम पेट माड़ी शोई पड़ा जंघ डाहाण जंघ तले आम डाहाण हाथ को स्थित करवा बाँ जंघ तले बाँ नहीं स्थित करवा एवं धीरे धीरे आमर गोड़टी को उठाई चेष्टा करपरी पूर्व बाँ पटर गोड़टी को उठाई चेष्टा करवा धीरे धीरे आमर पूर्ण हाथ दुईटी को तले पेट तले रखा जंघ तले एवं गोड़ दुईटी को उठाइबा चेष्टा करवा नमस्कार आम जोग मुद्रा आसन करवा प्रथम आम जोग मुद्रा आसन कर पद्मासन रे बसी जिबा माँ दुई हाथ को पछर पटे लॉक करके धरिबा सांस छाड़ी छाड़ी धीरे धीरे मथा आनी भूमि रे स्पर्श कराइबा धीरे धीरे श्वास ग्रहण करी धीरे धीरे पूर्व अवस्था को आसवा जोग मुद्रा आसन एबे आमे रिलैक्स करवा
तापर आमे एबे भद्रासन करबा दुई पाद को जोड़ी दबा आंठू भांगी निज आड़ को दुई पाद टाणी धरिबा मेरुदंड सीधा रखा पई चेष्टा करबा दुई हाथ को दुई पाद रे धरिबा दुई पाद को धरी आमे दुई जंघ को एभली आमे हलाइबा भद्रासन बा तितली आसन कह जाए तापर आमे धीरे धीरे श्वास छाड़ी धीरे धीरे आमे मथा आनी दुई पाद रे स्पर्श कराइबा मां किछि सेकेंड रहिया पई चेष्टा करबा निज निजर शरीर रो सामर्थ्य अनुसार रहिया पई चेष्टा करियो पुणे आमे धीरे धीरे श्वास ग्रहण करी पूर्व अवस्था को आसीबा तो थिला भद्रासन तापर एबे आमे रिलैक्स करबा एबे आमे भूमि ऊपर चित ही सोई जिबा पवन मुक्त आसन करबा पूरा सीधा सोई जिबा बाम गोड़र आंठू भांगी निज आड़ को छाती पेट आड़ को टाणी धरिबा मथा आनी आंठू रे लगाया पई चेष्टा करबा धीरे धीरे आमे पुणे आमे गोड़ को भूमि रे रखवा तापर आमे पुणी पेशियन दाहिनी गोड़ को भांगी करबा आंठू भांगी आमे निज आड़ को टाणी धरिबा पुणी आमे मथा आंठू रे लगाया पई चेष्टा करबा पुणी आमे धीरे धीरे गोड़ भूमि रे स्पर्श कराइबा पुणी दुई गोड़ को आंठू भांगी निज आड़ को टाणी धरिबा पेट छाती आड़ को मथा आनी दुई आंठूर मझी रे लगाया पई चेष्टा करबा मां तापर आमे पुणी पूर्व अवस्था को आसी रिलैक्स करबा मां योगा क्लास एक घंटा दुई पाद की एवं बाम पाद को डान हाथ रे स्पर्श करबा श्वास त्याग करबो श्वास ग्रहण करके अवस्था पुणी बाम हाथ को डान पाद को स्पर्श करबो एवं डान हाथ को हम चोटिबा श्वास त्याग इस जगह को हमें शरीर में कंटेन कर सामर्थ्य अनुसार हम योग्य को वर्तमान चक्षु बंधासन ठीक होई सोइबा आंखु पाखरे गोड़ को रखिबा हाथ को सीधा रखिबा एंड दिया है बड़ा दिन से पादर बड़ा चोरी करिबा तापर देह को उठे 30 सेकंड पर करो रिलैक्स ये ना तो हम नमस्कार
ଭୁଜଙ୍ଗାସନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପେଟ ମାଡ଼ି ଶୋଇଯିବା। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବା ହାତ, ଛାତିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଗୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଯିବ। ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଣା ଟେକି ରହିଥାଏ ସେ ରହିବା। ଶ୍ୱାସ ରଖି କିଛି ସମୟ ରହିବା। श्वास छाड़ी छाड़ी पूर्वस्थितिକୁ ଫେରିବା। ତାପରେ କରିବା ନୌକାସନ। ଠିକ୍ ହେଇ ଶୋଇଯିବା। ଗୋଡ଼ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ରହିଥିବ। ଦୁଇ ହାତ କପାଳ ଉପରକୁ ରହିବ। ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଆମେ ଦେଖିବା ନୌକା ପରି ରହିବା। ମଝି ଅଂଶଟା କେବଳ ଆମର ଭୂମିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଯେତେ ସମୟ ରହିବା ଆମେ ସେତିକି ସମୟ ପରେ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋମୁଖାସନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡାହାଣ ଉପରେ ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ଏମିତି ଆଣ୍ଠୁକୁ ଆଣ୍ଠୁ ମିଶେଇ ରଖିବା। ଦୁଇ ପାଦ ଆମର ପକ୍ଷୀ ଡେଣା ମିଳାଇଲା ଭଳି ଏମିତି ଖୋଲା ରହିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଠୁ ଆମର ଉପରେ ଅଛି, ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ଆମର ଉପରେ ଅଛି, ତ ବାମ ହାତକୁ ଆମେ ପଛକୁ ନେବା। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ପୁଣି ଡାହାଣ ହାତକୁ ତଳ ପଟରୁ ନେଇ ଆମେ ଲକ୍ କରିବା। ଆମର ଅଣ୍ଟା ସିଧା ରହିବ। ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଚାହିଁବା। ଏମିତି କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ରହିବା। ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ସେହିପରି ବାମ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ରଖିବା। ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁକୁ ରଖିବା। ଦୁଇଟି ପାଦ ଆମର ପକ୍ଷୀ ଟେଣା ମିଳାଇଲା ଭଳି ଏମିତି ରହିବ। ଆମେ ଏବେ ଆମର ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ବାମ ହାତକୁ ତଳ ପଟରୁ ନେଇ ଲକ୍ କରିବା। ଅଣ୍ଟା ଆମର ସିଧା ରହିବ। ଆମେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା। ଆମେ ମିନିମମ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ରହିବା। ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ଏ ଥିଲା ଆମର ଗୋମୁଖାସନ। ଏବେ ଆମେ ଚକ୍ରାସନ କରିବା। ଚିତି ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଣି ଆମେ 6 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାରେ ଏମିତି ଖୋଲା ରଖିବା। ହାତକୁ ଆମେ କାନ୍ଧ ସିଧା ହାତକୁ ଭାଙ୍ଗି କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ଆଉ ଛାତିକୁ ଉଠେଇବା।
କେତେ ସମୟ ବସିବ। ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ଏ ଥିଲା ଚକ୍ରାସନ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣାମ। ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ, ସିଧା ହେଇ ଶୋଇବା। ଗୋଡ଼କୁ ଟେକିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଣ୍ଟା ହାତ ଦେବା। ଧୀରେ 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 ଗୋଡ଼ ଉଠେଇବା। ଗୋଡ଼ ସିଧା ରଖିବା। ଆଗ ଗୋଡ଼କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା, ପଛ ଗୋଡ଼କୁ ନେବା। ପଦ୍ମାସନ କରିବା। ନାକରେ ଲଗେଇବା ଦି ଆଣ୍ଠକୁ ଆଗକୁ 5 ଥର ଝିକିବା। ସିଧା ରଖିବା ଗୋଡ଼। धीरे 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 ଶିକ୍ଷାସନ କରିବା। ଏବେ ପଦ୍ମାସନ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ସିଧା ରଖିବା। पद्मासन रखिବା। धीरे 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 दूसरा सब छोटा स्वीट
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣାସନ କରିବା। ତ୍ରିକୋଣାସନ କଲେ ଆମର ଅଣ୍ଟାର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହୁଏ, ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୁଏ। ତ୍ରିକୋଣାସନ କରିବା। ଦି ଗୋଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଫେଲେଇକି ରଖିବା, ଯେତେ ପାରିବା ଗୋଡକୁ ଫେଲେଇକି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ହାତକୁ ବାଁ ଗୋଡରେ ସଟେଇକି ରଖିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠେଇବା, କାନରେ ଲଗେଇକି ଉଠେଇବା, ନିଶ୍ୱାସ ନବା, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବା, ବାଁ ପଟକୁ ଢଳିବା, ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ ଢଳିବା। ଆଉ ବାଁ ହାତରେ ବାଁ ପାଦକୁ ଧରିବା। ନିଶ୍ୱାସ ନବା, ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବା, ପୁଣି ଏପଟ ହାତରେ କରିବା, ବାଁ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା, କାନରେ ଲଗେଇକି, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଡାହାଣ ଗୋଡ ଧରେ ଲଗେଇବା, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନବା, ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡିବା, ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଧରିକି ଡାହାଣ ଗୋଡକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବା। ନିଶ୍ୱାସ ନବା, ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକି ଆସିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ସର୍ପାସନ 1, ସର୍ପାସନ 2। ଶୋଇପଡିବା। ସିଧା ପୁରା ହାତକୁ ପଛପଟେ ଗୋଡକୁ ପୁରା ଲମ୍ବେଇକି ଟାଣିକି ରଖିବା। ନିଶ୍ୱାସ ନବା, ଛାଡିବା, ହାତ ଉଠେଇବା, ପଛରେ ଗୋଡ ବି ଉଠେଇବା। ପେଟର ଆସନ ଏଟା, ପେଟ ବହୁତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ ଆଉ ପେଟର ଉପକାର ହୁଏ। ତାପରେ ପଛପଟକୁ ହାତ ନେଇକି ପୁରା ଦି ହାତକୁ ଝିଙ୍କିକି ଏମିତି ଧରିବା, ପେଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଛାଡିବା, ଦି ସାଇଡ କି ଢଳିବା। ଦି ଗୋଡ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଉଠିବ, ପେଟଟା ଖାଲି ସଞ୍ଚାଳନ ହବ। ନମସ୍କାର। ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାସନ କରିବା। ତାପରେ ଏପଟ କରିବା। ତାପରେ ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବା। ଧନୁରାସନ କରିବା। ତାପରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିବା, ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ କରିବା। Bertemu
ଦୃଷ୍ଟି ସଫାସନ କରିବା। ସିଧା ଶୋଇଯିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଛୁଇଁ ପୁରା ସିଧା, ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସନ କରିବା। ବଜ୍ରାସନ ବସିବା। ସେଇ ମୁଖାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖାରେ ଅଛି ନାଭି ତଳେ ରଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏବେ ଆମେ କରିବା ସୁପ୍ତ ବଜ୍ରାସନ। ବଜ୍ରାସନ ବସି ପଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛପଟେ ଲଗାଇବା। ତା ସହିତ ଦେହ ମଧ୍ୟ ହାତ ପିଠିକୁ ସମାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ରଖିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ କରିବା। ଉଚ୍ଚିତ ପଦ୍ମାସନ କରିବା। ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଦୁଇ ପାଦକୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା।
ଝୁମର କରିବା ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଦ୍ରାସନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖାସନରେ ପ୍ରଥମେ ବସିବା। ତାପରେ ଆମେ ପାଦ ଯୋଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ହାତକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛନ୍ଦି କ୍ରସ୍ କରି ପାଦ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିବା। ଧରିକି ବଟରଫ୍ଲାଏ ପୋଜରେ ବଟରଫ୍ଲାଏ ପୋଜ୍ ହଲାଇବା ଗୋଡ଼। ଏହି ଯୋଗରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରଖିବା, ମୁଣ୍ଡ ସିଧା। ଏଥିରେ ଆମର ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ନିତମ୍ବର ମାଂସପେଶୀ ସନ୍ତୁଳନ ରହେ, ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର ହୁଏ, ଟେନସନ୍ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ପୋଜିସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋମ୍ ଖାତ କାଉ ଫେସ୍ ପୋଜ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବଜ୍ରାସନରେ ବସିବା। ତାପରେ ପୋଜିସନ ନେବା, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିବ ସେଇ ହାତ ଉପରେ ନେଇ ତାର ତଳପଟେ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କ୍ଲକ୍ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ନିଶ୍ୱାସକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା। ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା, ମୁଣ୍ଡ ସିଧା। ଏଥିରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଉ କାନ୍ଧ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହୁଏ, ଗୋଡ଼ ଆଉ ହାତର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ। ତାପରେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ବାମ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିବା। ବାମ ହାତ ଉପର ପଟେ ନେଇ ଡାହାଣ ହାତ ତଳ ପଟେ ନେଇ ହୋଲ୍ଡ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଲକ୍ କରିବା। 30 ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକି ଆସିବା। ହେଲା ଗୋମୁଖ। ସମସ୍ତ ଆସନ ପାଇଁ ଆମର ଶେଷରେ
ଆମେ ଶବାସନ କରିବା। ମୀନାକ୍ଷୀ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଶବାସନର ପୋଜିସନ ଗୁଡିକ ଦେଖେଇବେ। ଅପା ସମଗ୍ର ଶରୀରଟିକୁ ଶିଥିଳ କରି ଲମ୍ବା ହୋଇ ଶୋଇଯିବ। ଚିତ ହୋଇ ଦୁଇ ହାତକୁ ଶରୀରର ଦୁଇ ପାଖରେ ରଖିବା। ସମସ୍ତ ଅବୟବକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେବା ଆଉ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ଫଳରେ ଆସନ କରିବାରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ ପରେ ଶବାସନର ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାଟି ରହିଛି। 45 ମିନିଟ ଆସନ କଲେ ଅତି କମରେ ଆମକୁ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ ଶବାସନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହେବ। ଆସନ କରିବା ଶେଷରେ ଶବାସନ ନ କଲେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବା। ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି। ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଓ ନମନୀୟ କଲା ପରେ ଏବେ ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ସେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଶରୀରର କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଶରୀର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ। ଅନୁଭବ କରିବା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଊର୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପାଟି, ଚର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସେ ଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଗଳା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଧାରଣ କରିବା ସେଇ ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ରରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପାପୁଲି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଦୁଇ ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶରୀରଟି ଆଲୋକିତ ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଶରୀରଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ରଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଲୋକ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦେଖୁଥିବା ଆମେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ନେଇକି ନିବେଦନ କରୁଛେ। ମା ତାଙ୍କର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶରୀରକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଲଙ୍ଗ, ଷ୍ଟୋମାକ, ହାର୍ଟ, କିଡନୀ, লিভার, ইন্টেস্টাইন এইভাবে ভাବରେ ସମସ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ କରିବା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଥିବା ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ କରିବାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାରେ, ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଭିତରେ ସେଇ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟ, ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ, ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁ ହେଉଛି ଅବଚେତନାର ସ୍ତର,
जोठी सब समस्याटी रही समस्त पाखरे आंठुर जंत्रणा अनुभव आम करुवा कारण यह रूपांतर हेबा बहुत कष्टसाध्य तेणु केवल मांकर नाम एवं यही जोग माध्यम ही आम शरीर को ग्रहणशील करी उन्मुक्त करी नमनीय करी आम मां का नाम जप द्वारा से जगह को रूपांतर कर मां का शक्ति को आवाहन करी से स्पर्श करवा प्रार्थना करवा आम ये विजय हासिल करने चाहूँ अवचेतन एवं निश्चेतन पाखरे धीरे धीरे दुई गोड़ मध्य दे प्रवेश करुछि समग्र हाड़ गुड़िक भितर शक्ति प्रवेश करुछन्ति समस्त मांसपेशी चर्म भितर प्रवेश करुछन्ति शरीरटी जाज्वल्यमान होई उठुछि दुई पाद मध्य दे प्रवेश करुछन्ति समग्र शरीरटी धीरे धीरे विशाल होई उठुछि रक्त मध्य आलोक प्रवेश करुछन्ति प्रत्येकटी कोश मध्य प्रवेश करुछन्ति से आलोक प्रत्येकटी कोश आनंदमय होइछन्ति समस्ते समर्पित होई उठुछन्ति मां पाखरे अनुभव करुथिबा कल्पना रे आणुथिबा आम शरीर भितर थिबा कोटि कोटि संख्यार कोश से मांकर शक्ति को स्पर्श करी समर्पित होइछन्ति मां पाखरे मंत्र उच्चारण करुछन्ति ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे अनंतमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे धीरे धीरे शरीरटी विशाल होई उठुछि ऊपरे महाकाश भली व्याप्त होई उठुछि तले महासागर भली व्याप्त होई उठुछि धीरे धीरे आम शरीरटी घर ठू बड़ आम ग्राम ठू बड़ आम राज्य ठारू बड़ विशाल होई उठुछि समग्र देश महादेश भली व्याप्त होई उठुछि समग्र विश्वव्यापी होई उठुछि आहुरी व्याप्त 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 होई उठी से विश्व चेतना सहित लिप्त होई जाउछि शरीरटी मामय होई उठुछि शरीरटी